قد كافاني علم ربي من سؤالي واختياري، فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري، فلهذا سري أدعو في يساري وعساري. أنا عبد صار فخري ضمن فقري واضطراري، قد كافاني علم ربي من سؤالي واختياري. يا إلهي ومالكي أنت تعلم كيف حالي، وبما قد حل قلبي من هموم واشتغالي، فتداركني بلطف منك يا مولى الموالي. يا كريم الوجه غثني قبل أن يفنى اصطباري، قد كافاني علم ربي من سؤالي واختياري. يا سارع الغوث غوثا منك يدركني سريعا، يهزم العسر ويأتي بالذي أرجو جميعا. يا قريبا يا مجيبا يا عالما يا سميعا، قد تحققت بعجزي وخضوعي وانكساري، قد كافاني علم ربي من سؤالي واختياري. لم أزل بالباب واقف فرحة من ربي وقوفي، وبوادي الفضل عاكف فأدم ربي عكوفي، ولحسن ظن لازم فهو خلي وحليفي، وآنيسي وجالسي طول ليلي ونهاري، قد كافاني علم ربي من سؤالي واختياري. حاجات في النفس يا رب فاقضيها يا خير قاضي، وأرح سري وقلبي من لظاها وشواضي، في سرور وحبور وإذا ما كنت راضي، فالهنا والبسط حالي وشعاري ودثاري،
قد كافاني علم ربي من سؤالي واختياري. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم.
أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا.
أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته، وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وأصوله وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وأصوله وفروعهم وجميع ساداتنا آل باعلوي وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا الصوفية أينما كانوا في مشارق الأرض ومغاربها وحلت أرواحهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بهم وبعلومهم وبأسرارهم وأنوارهم ويلحقنا بهم في خير وعافية. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى روح صاحب الراتب قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد وأصوله وفروعه أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بهم وأسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة والسبع المثاني والقرآن العظيم أن تفتح لنا بكل خير
وأن تتفضل علينا بكل خير، وأن تجعلنا من أهل الخير، وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير، وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأموالنا وأولادنا وأهلينا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضير، إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير ومعط لكل خير يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا في الدين ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وأدخلنا الجنة ونجنا من النار. اللهم اصلح لنا شأننا كله، اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وارض عنا يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. قد كافاني علم ربي من سؤالي واختياري، فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري، فلهذا سري أدعو في يساري وعساري. أنا عبد صار فخري ضمن فقري واضطراري، قد كافاني علم ربي من سؤالي واختياري. يا إلهي ومالكي أنت تعلم كيف حالي، وبما قد حل قلبي من هموم واشتغالي، فتداركني بلطف منك يا مولى الموالي. يا كريم الوجه غثني قبل أن يفنى اصطباري، قد كافاني علم ربي من سؤالي واختياري. يا سارع الغوث غوثا منك يدركني سريعا، يهزم العسر ويأتي بالذي أرجو جميعا. يا قريبا يا مجيبا يا عالما يا سميعا،
قد تحققت بعجزي وخضوعي وانكساري، قد كافاني علم ربي من سؤالي واختياري، لم أزل بالباب واقف فرحة من ربي وقوفي، وبوادي الفضل عاكف فأدم ربي عكوفي، ولحسن الظن لازم فهو خلي وحليفي وآنيسي وجالسي طول ليلي ونهاري، قد كافاني علم ربي من سؤالي واختياري، حاجات في النفس يا رب فاقضيها يا خير قاضي، وأرح سري وقلبي من لظاها وشواظي، في سرور وحبور، وإذا ما كنت راضي فالهنا والبسط حالي، وشعاري ودثاري، قد كافاني علم ربي من سؤالي واختياري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. نويت تعلم وتعليم وتذكر التذكير ونفع الانتفاع والإفادة والاستفادة والحسنة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه القول. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat yang sebesar-besar dikurniakan ke atas diri kita, iaitu nikmat Islam, nikmat iman. Mudah-mudahan dengan nikmat-nikmat tersebut dipanjangkan usia kita di dalam ketaatan padanya dan ditambahkan dengan amalan sunnahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan membawakan hasil kita menjadi umat yang dibanggakan serta dimasukkan ke dalam syurganya insya-Allah. Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita dapat sama-sama berkumpul di alam maya untuk mengisi masa kita dengan pengajian bersama Al-Fadil Al-Habib Ali Zainal Abidin Abu Bakar Al-Hamid di dalam majlis Al-Hadun Nabawi, membacha kitab Sa'adatul Ma'ad wal Mahya. Dan marilah sama-sama kita mulakan pengajian kita dengan niat yang ikhlas dan juga dengan niat khusyuk, dan kita sama-sama fokus dan juga sediakan pen dan juga buku catatan, dan catatlah segala fawaid-fawaid atau faedah-faedah yang akan disampaikan oleh Habib kepada kita. Mudah-mudahan ilmu itu bermanfaat yang dapat sama-sama kita pelajari dan juga kita amalkan bersama, dan juga dapatlah sama-sama kita sampaikan kepada orang-orang di sekeliling kita, terutamanya keluarga kita, jiran tetangga kita insya-Allah. Dan tanpa kita membuang waktu, Al-Fajr menjemput
Habib Ali Zainal Abidin Abu Bakar Hamid untuk meneruskan pengajian ini, insyaAllah. Barakallahu fikum. Tafadhal ma'jur. Afwan Habib, suaranya tak kedengaran. الله أيوة نعم الآن موجود. واضح؟ واضح. أيوة. طيب الحمد لله. تفضل. Ya, akhir jazakum Allah khair Ustaz Nizam, lama tak jumpa. Hadirin dan hadirat muslimin muslimat di Singapura khususnya dan di mana saja berada, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang tercurah kepada kita, dan pada malam hari ini dapat bersama-sama berada dalam raudhah min riyadhil jannah, dalam salah satu taman daripada taman-taman syurga di atas muka bumi. Bagi mereka yang ingin berada di taman syurga, maka hendaklah menghadiri majlis ilmu. Kerana sesungguhnya Nabi kita menamakan majlis ilmu sebagai taman syurga. Dan tiada taman-taman syurga di dunia melainkan yang telah dihidangkan melalui majlis-majlis ilmu seperti mana disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita, doa kita, rayuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala seperti mana telah menghimpunkan kita dalam taman syurga di dunia. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala mencatat nama-nama kita berada dalam syurga Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat, yang merupakan impian setiap orang yang beriman, merupakan kejayaan yang sebenar. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan barang siapa dijauhkan daripada api neraka dan dimasukkan dalam syurga, maka itulah hakikat kejayaan. Sungguh kehidupan di dunia ini penuh dengan penipuan. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita pada malam hari ini, limpahkan sakinah kepada kita, dan nama-nama kita disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat, dengan ditambahkan ilmunya oleh Allah, ditambahkan hidayahnya oleh Allah, dan diberikan istiqamah. Amin, amin, amin. Kita sampai kepada bait yang ke-10 daripada kitab Sa'adatul Ma'ad wal Mahya, syarah qasidat Idza Syi'ta an Tahya. Qasidah ini ditulis oleh Al-Imam Al-Qutb Abdullah bin Al-Haddad dan disyarahkan oleh Al-Allamah Ad-Da'iyah Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad berkata radhiyallahu anhu, wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain amin. Wa qad harrara al-qutbul imamu maladhuna aqidatahu fahiya shifa'u min al-dhurri. Dan telah diperincikan tentang aqidah Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari oleh Al-Qutb, Al-Imam Maladhunah, tempat perlindungan kami, mensyarahkan, mendetailkan, menjelaskan akidah susunan Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Fahiya syifa'u minadh-dhurri, sungguh tulisan dan uraian Al-Imam Al-Ghazali tentang kitab atau tulisan Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari merupakan syifa', penawar daripada segala kemudaratan atau daripada segala kesesatan. Muslimin musliman dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum ini Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad mengajak kepada kita untuk berpegang kepada akidah Ahlus-Sunnah wal Jamaah yang disusun oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari.
Abul Hasan Al-Asy'ari hidup di pertengahan abad yang ketiga, lahir 260 lebih, dan telah memperbaharui akidah yang diwarisi daripada para sahabat, para tabi'in yang sempat dikelirukan oleh beberapa kelompok-kelompok tertentu daripada fahaman Jahmiyah, daripada fahaman Qadariyah, daripada fahaman Batiniyah, daripada fahaman Jabariyah, diuraikan, disusun balik oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Maka susunan akidah yang disusun oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari adalah akidahnya para salaf, akidahnya para sahabat. Hanya penamaan itu tidak ada di zaman para sahabat atau para tabi'in, kerana mereka tiada masalah dengan ilmu akidah, melainkan ketika bermula pada permulaan abad atau penghujung abad yang kedua dan permulaan abad yang ketiga, mulailah akidah-akidah, fahaman-fahaman yang melencong daripada kebenaran mulai tersebar. Maka lahirlah Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dengan memperbaharui, menyusun balik ilmu akidah atau ilmu kalam yang diambil daripada Al-Quranul Karim dan berpandukan juga kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dikenali akidah itu dengan akidah Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, atau dengan kata lain Asy'ariyah dan Maturidiyah, yakni merujuk kepada Abul Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Kedua-dua imam ini hidup di zaman yang sama yang mempunyai pegangan akidah yang sama, hanya beza wilayah, beza daerah. Maka kedua-duanya adalah imam dalam ilmu akidah, dalam ahli sunnah wal jamaah. Akidah yang disusun oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari diperincikan lagi oleh Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, sebagaimana dalam bait syair yang diuraikan oleh Imam Abdullah bin Al-Haddad. Ada 3 ulama besar yang menjadi rujukan dalam ilmu akidah, merujuk kepada akidahnya Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Yang pertama adalah Al-Imam Al-Ghazali, Al-Imam Al-Baqillani, dan juga Al-Imam Al-Juwaini. 3 ulama ini adalah marji'iyah, rujukan dalam ilmu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, atau rujukan untuk memahami lebih mendalam tentang susunan Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, diuraikan, diperincikan oleh 3 imam ini, Al-Imam Al-Ghazali, Al-Imam Al-Juwaini, dan juga Al-Imam Al-Baqillani. Di antara mereka yang terkemuka dalam menguraikan ilmu akidah Asy'ariyah adalah Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, yang dinisbahkan atau dilabelkan atau digelari dalam bait syair Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad sebagai Al-Qutub dan juga sebagai imam. Al-Qutub maknahu dalam syarahnya, Al-Qutub sahibus siyadah, yakni Al-Qutub ini sahibus siyadah, yang memimpin atau yang menjadi punca kepada segala sesuatu. Yakni kalau umpamakan ini tasbih, maka yang paling hujung ini namanya ini Al-Qutub. Sebab yang di bawah semua merujuk ke atas ini. Maka di sini jadi tempat perjumpaan segala yang ada di bawah. Ianya merujuk kepada gelaran bahwasanya ilmu merujuk kepada Al-Qutub tadi, yaitu Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Oleh sebab yang demikian digelari dengan Al-Qutub, karena menjadi rujukan dalam ilmunya. Digelari juga dengan Al-Imam. Al-Imam merujuk kepada kedudukan imam yang diikuti. Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Dijadikan imam sebagai imam untuk diikuti. Abu Hamid atau Al-Imam Al-Ghazali digelari imam karena diikuti pada ilmunya. Artinya ilmu yang ada kepada beliau menjadi ikutan kepada seluruh para ulama, aptah lagi kepada orang-orang awam. Waqad harrara al-qutbul imamu maladhuna. Dijelaskan oleh Imam Al-Haddad maladhuna. Maladh, tempat perlindungan. Ianya merujuk tempat perlindungan, merujuk kepada ingin memahami
ilmu, ingin memahami masalah yang ghamidah, yang abstrak, yang tidak jelas. Al-Imam Al-Ghazali adalah orang yang menguraikan hal-hal yang dalam maknanya yang ditulis oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, diuraikan, diperincikan sehingga untuk memahami kitab-kitab tulisan-tulisan Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari melalui tulisan-tulisan Al-Imam Al-Ghazali. Dengan demikian rujukan kita Ahli Sunnah wal Jamaah memahami akidah Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari adalah melalui Al-Malad Marji'iyah. Rujukannya adalah Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Waqad harrara al-Qutbul Imamu maladuna aqidatahu, yakni Al-Imam Al-Qutb, tempat kita merujuk dalam ilmu untuk mencari penjelasan dan penerangan dalam akidahnya Abul Hasan Al-Ash'ari. Maka tulisan Imam Al-Ghazali Asy-Syifa, penawar, ubat dari segala kejahatan, dari segala keburukan, daripada segala kesesatan. Artinya, untuk terselamat daripada akidah yang terpesong, untuk terselamat daripada akidah yang songsang, untuk terselamat daripada akidah yang menyimpang daripada Ahlussunnah wal Jamaah, maka hendaklah merujuk kepada kitab Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali yang diuraikan oleh beliau dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya Ulumuddin atau kitab Qawaidul Aqaid, afwan. Dalam kitab Qawaidul Aqaid, yakni Imam Al-Ghazali menulis buku tentang ilmu al-aqidah, menjelaskan akidahnya Imam Abul Hasan Al-Ash'ari dalam kitabnya bernama Qawaidul Aqaid. Disitulah diuraikan, diperincikan, didetailkan akidah Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Hadza bait yang ke 10. Wa'ani bihi, akan dijelaskan siapakah Imam Al-Ghazali. Wa'ani bihi man laysa yun'atu ghairuhu bihujjati islamin fayalaka min fakhri. Yang saya maksudkan, kata Imam Al-Haddad, Al-Qutb tadi, yakni yang terkemuka dalam keilmuannya, yang menjadi imam dalam ilmu, yang menjadi tempat perlindungan rujukan dalam ilmu. Yang saya maksudkan orang ini adalah man laysa yun'atu ghairuhu, yaitu seseorang yang tidak disifatkan dengan satu sifat selain dia tak ada sifat itu. Apakah sifat tersebut? Bihujjati islamin fayalaka min fakhri, yang digelari dengan hujjatul Islam, fayalaka min fakhri, alangkah bertuahnya kamu, yakni kita ini, dengan berpandukan, dengan berpedoman karangan, tulisan, ilmu yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Dalam bait ini diajarkan bagaimana kita menghormati para ulama, sehingga Imam Abdullah bin Al-Haddad, walaupun beliau juga bergelar Hujjatul Islam, alim, Qutb juga, namun memuji kepada pendahulunya, menghormati kepada pendahulunya. Wa hadza adabul ulama. Dinyatakan dalam hadis Nabi Muhammad SAW tentang hak-hak para ulama adalah menghormati mereka. Yakni tidaklah seseorang itu beradab dan berakhlak kalau tidak menghormati para ulama. Hatta walaupun kita berbeza dengan pandangan-pandangan atau ulama berbeza dengan pandangan ulama yang lain. Maka dalam hal ini kita melihat beberapa adab yang terjadi antara imam-imam, bahkan para sahabat satu dengan yang lainnya. Walaupun berbeza pendapat, tak ada daripada mereka yang menghina, yang merendahkan, menjatuhkan, atau membunuh karakter ulama yang berbeza pendapat dengannya. Al-Imam Sayyidina Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, ketika menyampaikan satu hadis, yang hadis itu ditolak oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Ketika sampai berita kepada Siti Aisyah, hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar, katanya, innal mayyita la yu'adzabu bibukai ahlih, sesungguhnya mayit itu akan diseksa dengan tangisan orang yang hidup.
ketika hadis ini diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar dan sampai kepada Siti Aisyah, Siti Aisyah mengatakan sesungguhnya kamu, yakni orang yang membawakan cerita itu daripada Sayyidina Abdullah bin Umar, telah membawa berita daripada orang yang tidak pernah berdusta. Semoga Allah merahmati Abdullah bin Umar. Maksud Nabi bukan demikian. Yakni dia tak bersetuju Siti Aisyah dengan pendapatnya dengan apa yang disampaikan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar, namun memuji dengan mendoakan dan memuji kepada Sayyidina Abdullah bin Umar. Semoga Allah merahmati Abdullah bin Umar. Sesungguhnya dia bukan orang yang berdusta. Yakni walaupun berbeza pendapat, tidak langsung klaim kepada dirinya paling benar dan menyalahkan kepada orang yang berbeza. Demikian yang kita melihat daripada adab yang berlaku antara para imam, baik antara Imam Syafi'i dengan Imam Malik, baik antara Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad bin Hanbal, yang kalau kita melihat dalam fiqh dan pendapat ijtihadat serta fatwa, mereka imam-imam yang empat ini berbeza satu dengan yang lain, bahkan terdapat perbezaan yang besar dan luas. Namun tiada dalam perbezaan itu yang menyebabkan kepada permusuhan antara mereka yang berbeza. Walihada dinyatakan dalam beberapa kisah yang terjadi antara Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad bin Hanbal, bagaimana penghormatan dan kasih sayang terjadi antara mereka walaupun berbeza dalam pendapat, dalam berijtihad. Imam Ahmad bin Hanbal sakit, diziarahi oleh Imam Syafi'i. Balik daripada ziarah ke rumah, Imam Syafi'i sakit, Imam Ahmad bin Hanbal sembuh. Maka Imam Ahmad bin Hanbal pergi ziarah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i nampak Imam Ahmad bin Hanbal sudah sembuh, dia pun sembuh juga. Tengok bagaimana mawaddah antara mereka berdua, sehingga tengok satu dengan yang lain jadi ubat. Berjumpa satu dengan yang lain menjadi ubat. Walaupun berbeza pendapat. Tak ada maki, tak ada menjatuhkan, tak ada hentam dekat Facebook, tak ada mengaibkan dekat dia punya YouTube, personal YouTube. Macam yang berlaku di zaman kita sekarang. Orang-orang mengatakan kepada Imam Syafi'i, kalau Imam Syafi'i diziarahi oleh Imam Ahmad bin Hanbal, maka Imam Syafi'i mengatakan, qalu yazuruka Ahmadun wa tazuruhu. Ada orang mengatakan kalau Imam Ahmad bin Hanbal menziarahi aku dan aku berziarah kepada dia. Maka kata Imam Syafi'i mengatakan sesungguhnya kemuliaan itu tidak membezakan kedudukan. In zurtuhu, kalau saya yang berziarah kepada dia karena dia adalah orang yang mulia, maka saya menziarah kepada orang yang mulia. Kalau dia yang berziarah kepada aku, karena kemuliaan antara yang berziarah dan diziarahi ada kepada orang yang berziarah, kekalpun dia orang yang mulia. Walaupun Imam Ahmad bin Hanbal mengambil banyak ilmu daripada Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan ini Syafi'i bagi umat manusia umpama matahari pada badan. Ya, ini seperti mana kita memerlukan kepada matahari, macam itu juga umat memerlukan kepada Imam Syafi'i. Walaupun berbeza pendapat satu dengan yang lainnya, tapi baqiyal ihtiram, kekal penghormatan, saling memahami, lapang dada dalam perbezaan. Hakada yang kita warisi daripada mereka para ulama, ketika berbeza pendapat satu dengan yang lain, saling menghormati satu dengan yang lain pada pendapatnya. Kata Imam Syafi'i mengatakan, as-sawabu indi yahtamil khata'. Hal yang benar menurut saya mungkin salah bagi orang. Hal yang salah bagi orang mungkin benar. yakni tiada kebenaran mutlak ada kepada seseorang kecuali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hakadha adab yang ada antara para imam, para ulama satu dengan yang lainnya, tidak menjatuhkan. Wa ani bihi man laysa yun'atu ghairuhu, yang saya maksudkan daripada imam al-qutub al-malad tadi itu adalah seorang yang tak digelari dengan Hujjatul Islam selain dia. Fayalaka min fakhri, yang dimaksudkan adalah Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Hamad Al-Ghazali. Naam. Asy-syarih di sini atau mensyarahkan yaitu Al-Fadhil Al-Allamah Al-Habib Umar menceritakan riwayat ringkas
tentang Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali yang beliau digelari dengan Hujjatul Islam. Ada beberapa gelaran kepada Imam Al-Ghazali. Di antaranya adalah digelari dengan Zainuddin, penghias agama. Digelari dengan Mahajjatuddin, menjadi hujjah dalam agama. Digelari juga Al-Alimul Awhad, seorang alim tunggal. Yakni kalau dikatakan alim tunggal itu bukan tak ada orang alim lain, tidak. Yang dimaksudkan adalah daripada sekian orang yang alim, yang teralim dan tunggal dalam ilmunya adalah Imam Al-Ghazali. Digelari juga dengan Mufti Al-Ummah, menjadi mufti kepada umat. Digelari juga dengan Barakatul Anam, keberkatan bagi semua manusia. Naam, karena ilmunya menjadi manfaat kepada seluruh umat manusia. Berapa antara kita dengan Imam Al-Ghazali? Beliau meninggal tahun 505 Hijriah. Yani kita sekarang sudah lebih kurang 900 tahun lebih. Hingga hari ini masih dikaji ilmunya. Ihya Ulumuddin diterjemahkan kepada beberapa bahasa. 900 tahun sudah tahun yang lalu sudah meninggal dunia, namun ilmunya masih dimanfaatkan di mana-mana. Digelari juga dengan Imamu A'immah ad-Din, imam kepada seluruh imam, dan juga digelari dengan Syaraful Ummah. Banyaknya gelaran menunjukkan luasnya ilmu Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Dilahirkan di At-Tus pada tahun 405 daripada hijrahnya Rasulullah, 450 daripada hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau meninggal dunia pada tahun 505, lebih kurang umurnya 55 tahun. Umur Al-Imam Al-Ghazali, kata Al-Fadhil Al-Habib Umar, mengatakan umur 55 tahun tapi manfaatnya luar biasa. Entah dalam satu hari macam mana dia tulis buku, macam mana dia karang kita, macam mana mengajar, macam mana penuhi hak keluarganya, macam mana travel ke sini sekian tahun, pergi sini sekian tahun. Tapi barakah waktu yang Allah berikan kepadanya dan juga ilmu yang diberikan oleh Allah kepadanya hingga segalanya cukup walaupun dalam masa 55 tahun. Ini menjadi satu teguran kepada kita akan umur yang Allah berikan kepada kita, sejauh mana kita sudah membawa manfaat bagi diri kita dan ahli keluarga kita paling tidak. Lebih-lebih lagi kalau boleh bermanfaat bagi orang lain. Dinisbahkan kepada Al-Ghazali, ada dua riwayat. Ada mengatakan nisbahnya kepada Al-Ghazali, ada dua bacaan, Al-Ghazali atau Al-Ghazali. Satu riwayat mengatakan rujuk kepada satu negeri atau wilayah namanya Ghazalah, kampung namanya Ghazalah. Dengan nama kampung itulah dinisbahkan gelaran Al-Ghazali. Atau ada Al-Ghazali, ada mengatakan nisbahnya kepada Al-Ghazal, yakni pekerjaan menjahit, karena orang tuanya, ayahnya bekerja demikian. Walaupun yang masyhur adalah nisbah kepada wilayah yang dihuni atau daerah yang dihuni oleh Al-Imam Al-Ghazali. Beliau berguru dengan Al-Imam Al-Juwaini, Imam Al-Haramain, guru beliau. Al-Imam Al-Juwaini salah satu daripada guru Al-Imam Al-Ghazali. Beliau menghabiskan masanya dengan pelbagai macam pengalaman yang dilalui. Pergi ke Baghdad dan berkhidmat di madrasah atau madrasah Nizamiyah, salah satu madrasah terkemuka di zaman itu, zaman Bani Umayyah. Dan beliau mengajar di situ dengan adanya 300 pelajar, dan 300 pelajar ini adalah daripada sekian ramai pelajar yang pandai untuk belajar di madrasah Nizamiyah. Tak semua orang boleh masuk madrasah ini, kecuali yang selektif, yang terpilih sahaja. Karena hebatnya itu madrasah, karena hebatnya itu ma'had untuk belajar, dan pensyarah-pensyarahnya, masyayikh-masyayikhnya juga orang-orang yang hebat. Namun Imam Al-Ghazali ketika sudah mendapatkan kemasyhuran yang luar biasa, mendapati tiada ruh dalam kemasyhuran itu sendiri, yang akhirnya kembali ke jalan at-tasawuf dan menuliskan buku yang menceritakan perjalanan beliau dalam mengharungi perjalanan mencari ilmu itu dalam kitabnya bernama Al-Munqidh
minad dalal. Muslimin musliman dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada cerita menarik yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili ketika menceritakan tentang mimpinya dalam melihat kepada Imam Al-Ghazali. Katanya ada pertemuan Imam Abul Hasan Asy-Syadzili sahib sahib Hizb al-Bahr yang dikebumikan di mana, di Mesir, di Humaithirah. Abul Hasan Asy-Syadzili menceritakan kalau beliau bermimpi dalam mimpinya melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di situ ada Nabi Musa alaihi salam, dan juga ada Al-Imam Al-Ghazali. Maka dalam mimpi itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Nabi Musa. Katanya, adakah kamu betul bersabda bahwasanya ulama ummati kambiya Bani Israel, ulama umatku seperti ulama seperti para nabi daripada kalangan Bani Israel? Kalimat ini cukup masyhur dinukilkan oleh para ulama. Hanya adakah benar ia dinisbahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tidak? Maka yang masyhur adalah al-ulama'u warathatul anbiya. Itu yang yang ada nasnya. Adapun ulama ummati kambiya Bani Israel adalah merujuk kepada yang masyhur melalui apa yang diceritakan oleh para ulama, dan termasuk salah satunya melalui mimpi Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Tentunya bila ada seseorang bermimpi Rasulullah dan Nabi bercakap sesuatu dalam mimpinya, maka tidaklah percakapan dalam mimpi boleh menjadi sumber hukum dalam alam nyata. Disebabkan oleh kerana baginda Rasulullah SAW menjadi sumber hukum pada hadisnya, kepada hal-hal hukum yang menjadi pegangan kepada seluruh umat manusia adalah ketika berada di zaman atau masa hidupnya baginda Rasulullah SAW. Maka ini adalah cerita Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili melalui mimpinya bertanya kepada baginda Rasulullah, adakah kamu mengatakan kalau para ulama daripada kalangan umat kamu seperti para nabi daripada kalangan Bani Israel? Maka baginda Rasulullah mengatakan ajal. Ya. Lalu kemudian Nabi Musa bertanya, coba tunjukkan kepada saya salah seorang daripada mereka. Maka dipanggillah Al-Imam Al-Ghazali. Maka ditanya oleh Nabi Musa, Al-Imam Al-Ghazali, siapa nama kamu? Masmuk, siapa nama kamu? Maka dijawab oleh Al-Imam Al-Ghazali, Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Disebutkan namanya, nama ayahnya, nama datuknya lagi. Baru disebutkan nama kabilahnya. Yani ada 4 jawaban. Nabi Musa mengatakan, saya hanya bertanya nama kamu saja. Kenapa kamu sebutkan nama sampai 3-4 keturunan? Maka kata Imam Al-Ghazali mengatakan kepada baginda Rasulullah, wahai Rasulullah, adakah saya perlu menjawab soalan kalimullah Musa, atau saya diam sebagai tanda adab dan sopan saya kepada beliau? Maka baginda Rasulullah mengatakan kepada Imam Al-Ghazali dalam mimpinya Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, jawab kepada kalimullah Musa. Maka dijawab oleh Imam Al-Ghazali, engkau wahai kalimullah, yakni wahai Nabi Musa, ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah yang ada di tanganmu itu wahai Musa? Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, mengatakan kepada Nabi Musa, apakah yang ada di tangan kananmu wahai Musa? Nabi Musa menjawab, qulta, kamu mengatakan wahai kalimullah Musa, hiya asaya atawakkau 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Itu adalah tongkat saya gunakan untuk saya bersandar, dan saya gunakan untuk menjaga kambing-kambing saya, dan saya ada keperluan-keperluan yang lain dengan tongkat tersebut.
Sesungguhnya Allah hanya bertanya kepada kamu, wahai kalimullah Musa, apa yang ada di tangan kananmu? Sepatutnya jawab tongkat, tapi engkau menjawab lebih daripada apa yang ditanya. Maka disitulah Nabi Musa mengatakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, memanglah benar apa yang kamu katakan daripada kalangan umat kamu ini, pemahamannya dalamnya dalam memahami seperti para nabi daripada kalangan Bani Israel. Maka Nabi bersabda kepada Nabi Musa, kepada Nabi Musa dan Nabi Isa juga ada ketika itu, hal min ummatikuma habrun kahadha, adakah orang alim daripada kalangan umatmu seperti mana orang alim ini daripada kalangan umatku? Kata baginda Rasulullah. Mereka berdua mengatakan, la, tidak ada. Mimpi para aulia, mimpi para ulama adalah mimpi yang baik, dan mimpi pada dasarnya adalah bahagian daripada cabang wahyu. Sebagaimana dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda kalau mimpi ini ada 40 atau 70 cabang. Salah satunya adalah al-mubasysyirat, yakni ar-ru'ya as-salihah, mimpi yang baik. Dan kita merujuk di dalam Al-Quranul Karim, banyak juga diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang mimpi. Di antaranya adalah mimpinya Nabi Yusuf, mimpinya raja. Dan mengenai mimpi disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang bermimpi mimpi yang baik, maka hendaklah dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan menceritakan kepada orang, yakni yang muktaman, yang amanah, dengan tujuan bukan untuk riya. Sesungguhnya mimpi yang baik akan mendatangkan hal yang baik. Hada berkenaan dengan kedudukan mimpi dalam syariat Islam. Ianya adalah bahagian daripada cabang wahyu. Ianya adalah merupakan satu anugerah dari Allah yang perlu kita bersyukur dan perlu untuk menceritakan kepada orang lain dengan syarat tidak takabur, tidak riya dan tidak sombong dengan mimpi tersebut. Hada, dan juga mengharapkan kebaikan dari Allah daripada mimpi yang baik yang dilihat olehnya. Dan yang mendengarkan mimpi digalakan untuk mendoakan khairan tara khairan yakun. Ya, mimpi baik kamu tengok, mimpi baik kamu tengok, hal yang baik pula akan terjadi kepada kamu. Melainkan bila mimpi itu akan mengundang fitnah, maka tak perlu untuk diceritakan. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Kalau menceritakan mimpi akan mengundang kemudaratan, maka jangan diceritakan mimpi itu. Bukan tak boleh cerita mimpi karena khawatir mengundang kemudaratan di saat orang-orang tidak bersedia atau tak cukup ilmu untuk menerima hal-hal yang terkait dengan mimpi, seperti mana banyak di beberapa tempat orang yang menjadikan mimpi sebagai mainan atau hal-hal yang atau menempatkan mimpi bukan pada tempatnya. Hada berkenaan dengan kedudukan al-Imam Al-Ghazali. Wa khud bait yang ke-12. Wa khud min ulumiddin haddan muwaffaran fabil ilmi tasmu fil hayati wa fil hasyri. Ambillah wahai kamu, kata Imam Abdullah bin Ali al-Haddad, ambillah wahai kamu min ulumuddin, min ulumiddin, daripada ilmu-ilmu agama, haddan muwaffaran, ambillah bahagian yang cukup. Fabil ilmi, sesungguhnya dengan ilmu itu, tasmu, kamu akan naik tinggi darjat. Fil hayati, dalam kehidupan di dunia, wa fil hasyri, dan juga kehidupan nanti di akhirat ketika berada di padang mahsyar. Hadirin dan hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu ini ada dua. Daripada pembahagian manfaat dan tidak bermanfaatnya, maka terbagi kepada dua bahagian. Ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang tidak bermanfaat. Al-ilmu ilman, ilmun ala lisan, wa dhalika hujjatullahi ala nas. Wa ilmun fil janan, wa dhalika ilmun nafi'. Ilmu ini ada dua. Ilmu yang di lisan, yang merupakan hujjah
dari Allah kepada manusia, yakni apa yang dicakapkan itulah yang akan dihujahkan. Dan semua orang boleh berkongsi dengan ilmu melalui lisan. Semua orang, hatta sesiapapun juga, boleh untuk menjadi pandai bercakap dengan mengkaji, mendalami, mungkin dengan tulisannya, dengan kajiannya, dengan dia punya disertasinya, mungkin dengan bukunya. Semua orang boleh menulis atau bercakap mengikut kepandaian lidah untuk bercakap. Namun bukanlah itu segala-galanya pada ilmu untuk dinilai ilmu itu baik atau tidak. Tidak dinilai melalui pandainya orang bercakap atau fasihnya orang berbicara atau balaghahnya, indahnya kata-kata yang digunakan. Ilmu tidak dilihat daripada itu, tapi ilmu dilihat daripada manfaatnya di dalam hati. Adakah dia mengamalkan dengan ilmu tersebut? Adakah dia menghayati pada ilmu tersebut? Ianya adalah untuk mengelak daripada apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Mathalul ladzina hummilu at-taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara." Perumpamaan orang-orang yang diberikan kitab lalu tidak difahami, tidak diamalkan, maka umpama keledai yang membawa asfara, membawa tulisan-tulisan. Keledai membawa sebanyak manapun kitab dan tulisan, dia tak paham karena dia bawa saja. Demikian perumpamaan orang yang kalau hanya pandai bercakap, pandai menyampaikan, tapi tiada amal pada apa yang disampaikan, khawatir termasuk daripada golongan orang-orang yang dikatakan oleh Allah diberi ilmu, diberi kitab, namun tidak mengamalkan, umpama keledai yang membawa kitab-kitab atau tulisan-tulisan. Semoga Allah lindungi kita daripada sifat yang sedemikian. Amin. Dan dengan demikian ilmu itu terbagi kepada dua bahagian daripada aspek manfaat dan tidak manfaatnya. Nah, Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan akan perincian yang saya sebutkan tentang pembahagian ilmu tadi melalui sabdanya, "Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan." Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat. Bermakna di situ ada ilmu yang tak bermanfaat, walaupun orang kata dia alim. Di manakah letak manfaat ilmu akan dijelaskan oleh yang mensyarahkan bait syair ini kemudian. Lalu baginda pun juga berdoa, "Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa', min qalbin la yakhsha', min nafsin la tashba', wa min da'watin la yustajabu laha." Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Dan dengan demikian ilmu dari segi manfaat dan tidaknya terbagi kepada dua bahagian, ilmu bermanfaat dan ilmu tidak bermanfaat. Adapun perlunya kita mencari ilmu, dan ilmu ini tidak mempunyai sempadan, yakni terlalu luas, terbentang luas ilmu ini sehingga tiada sesiapa yang boleh memonopoli ilmu itu, hanya ada kepada dirinya sahaja. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Di atas sesiapa yang mempunyai ilmu ada yang lebih lagi mengetahui. Al-Mutanabbi mengatakan, "Idza alimta syai'an faqad ghaba 'anka asya'u." Kalau kamu tahu satu benda, maka lagi banyak benda yang kamu belum tahu. Dengan demikian ilmu ini tidak mempunyai sempadan. Qul "Lau annama fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurim ma nafidat kalimatullah." Katakan wahai Rasulullah Muhammad, kalau di dunia ini, di bumi ini, pokok-pokok umpama pena dan lautan umpama da'wat, dilipat gandakan 7 kali ganda untuk mencatat firman-firman Allah, akan habis semua pena, akan habis semua da'wat, sementara kalimat Allah belum habis. Karena luasnya ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena ilmu ini terlalu luas, jadi sebatas mana orang itu perlu mencari ilmu? Sebatas
ia mengambil ilmu kepada fardu ain. Yani ilmu ini yang wajib untuk dicari fardu ain. Ada ilmu yang fardu ain, ada ilmu fardu kifayah. Fardu ain yang tidak dapat tidak melainkan seseorang wajib untuk belajar. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu wajib bagi setiap muslim. Bukan hanya pelajar sahaja, wajib kepada setiap muslim sesiapa sahaja. Baik dia pekerja restoran, menjadi pejabat awam, menjadi takmir masjid, menjadi driver Grab, ataupun apa saja tugasnya. Wajib mencari ilmu sebatas mana yang Allah wajibkan kepada dia sebagai seorang muslim. Seorang muslim wajib salat, maka dia wajib tahu ilmu tentang salat, yang dengan ilmu itu dia tahu salatnya boleh sah. Sehingga tiada sebab bagi dia, oh aku tak tahu kalau macam Fatihah itu rukun atau bukan ya. Aku terlupa baca Fatihah. Sah tak solat aku? Oh macam mana? Solatnya dah wajib, semua terkait dengan solat kena mesti tahu. Ma la yatammul wajib illa bihi fahuwa wajib. Hal yang tak sempurna daripada hal yang wajib kecuali dengan sesuatu yang lain yang membawa kepada kewajiban, ianya menjadi wajib juga. Untuk mengetahui hukum salat yang wajib bagi kita, hukum mengetahuinya pun wajib. Demikian zakat, demikian haji, demikian puasa yang tak lama lagi kita insya-Allah diberikan peluang untuk sampai kepada bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Wajib kita tahu apa rukunnya, apa sunnahnya, apa yang membatalkannya, sehingga ibadah kita menjadi sah. Yang ini fardu ain. Yang ini fardu ain. Orang ingin berkahwin, wajib belajar ilmu tentang pernikahan. Orang ingin berniaga, wajib dia belajar tentang ilmu jual beli. Faham dong? Apa yang dia terlibat dalam situ, hukum hakam syarak kena dikaji terlebih dahulu supaya tak tergelincir kepada hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Hada berkenaan dengan ilmu yang fardu ain. Adapun fardu kifayah, bila seseorang sudah belajar ilmu fiqh, hal-hal yang diwajibkan oleh Allah kepadanya. Bab salat sudah tahu wajibnya. Kemudian babul wudu, puasa umpamanya, dia dah kaji semua. Kemudian dia ingin mendalami tentang ikhtilaful ulama, dia ingin membahas tentang ilmu usulul fiqh, atau dia ingin membahaskan tentang ilmu-ilmu yang tak ada kaitan dengan dia, dalam arti nak belajar tentang hukum faraid. Kalau dia tak terlibat sekarang, maka akan datang dia akan terlibat dan hendaklah mengetahui, atau hal-hal tentang yang terkait dengan al-jinayat. Yang itu akan menjadi fardu kifayah bila ingin dia memperluas ilmu-ilmu yang dikaji olehnya. Wa khudh min ulumid dini haddan muwafaran fabil ilmi tasmu. Dengan ilmu, ambillah ilmu agama itu haddan muwafaran. Naam. Al-muallif di sini atau Al-Allamah Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh menceritakan tentang kedudukan orang yang berilmu di dunia dan juga di akhirat. Naam. Katanya bagi menukil satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yashfa'u yaumal qiyamati thalatha. Ini kedudukan orang alim di akhirat. Akan memberi syafaat nanti di hari kiamat ada 3. Yang pertama para anbiya, thumma ulama, thumma syuhada. Para nabi, yang kedua para ulama, kemudian yang ketiga para syuhada. Ditempatkan para ulama setelah para nabi. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang mati syahid menginginkan kembali ke dunia untuk dibangkitkan oleh Allah menjadi seorang ulama. Karena para syuhada ketika melihat makamnya para ulama lebih tinggi daripada mereka, maka mereka nak jadi para ulama juga. Di dunia kedudukan para ulama menjadi payung kepada masyarakat, menjadi penuntun kepada masyarakat,
menjadi cahaya kepada masyarakat itu di dunia. Apatah lagi kedudukannya di al-akhirah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang beriman di antara kamu dan orang-orang berilmu di antara orang beriman darajat, dengan darjat-darjat yang begitu tinggi kerana ilmu yang ada di dadanya. Hada berkenaan dengan pentingnya ilmu, dan ilmu akan mengangkat seseorang. Al-ilmu khairun minal mal. Al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Al-ilmu yazdadu bin nafaqah wal malu tanqusuhun nafaqah. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu itu menjaga kamu sementara kamu menjaga harta. Ilmu itu akan bertambah dengan kamu ajarkan kepada orang, sementara harta kalau disedekahkan akan berkurang. Kedudukan ilmu itu pada seseorang. Kedudukan orang berilmu akan terangkat darjatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik itu di dunia ataupun di akhirat. Apakah ilmu yang mengangkat darjat seseorang? Apakah ilmu yang bermanfaat? Coba kita tengok apa yang dikatakan oleh yang mensyarahkan kitab ini, Al-Allamah Al-Umar, katanya, wa hadzal ilmu huwa alladhi yazidu fi khawfika min Allah. Ilmu yang dimaksudkan, yakni ilmu yang diperintahkan oleh Imam Al-Haddad untuk dicari, atau ilmu bermanfaat itu, alladhi yazidu fi khawfika min Allah. Ilmu yang menambahkan rasa takut kamu pada Allah. Satu. Yang kedua, wa ma'rifatika bi jalalillah. Ilmu yang menambahkan ma'rifah, pengetahuan kamu makin luas akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Itu ilmu. Yang ketiga, wa bayanu ma'ayib nafsika wa dasaisiha litatawaqqaha. Ilmu yang bermanfaat tadi adalah ilmu yang dapat memberitahu kepada kamu ma'ayib nafsik, aib-aib yang ada pada dirimu, kekurangan-kekurangan yang ada pada dirimu, kecacatan-kecacatan yang ada pada dirimu. Sifat emosi, sifat marah, sifat rakus, sifat tamak, buruk sangka, hasad, dengki, yakni yang melihat kepada diri sendiri banyak kekurangan. Ilmu inilah yang memberi manfaat, karena kalau tahu kekurangan pada diri sendiri, dia akan sibuk untuk memperbaikinya, bukan justru hanya tahu kekurangan yang ada pada orang lain. Ini fulan ini memang hasad dengki, fulan ini banyak buruk sangka, fulan ini rakus, fulan ini takabur, fulan ini matanya kepada orang ini, fulan macam dia jadi hakim akhirat, dia hukum semua orang. Telunjuk jarinya hanya ke hadapan saja, bukan kemari. Sampai kemari, saya perfect. Hadza yang berkata demikian, maka dia tak cukup manfaat ilmunya. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menunjukkan kepada kekurangan diri sendiri, karena dengannya seorang akan berusaha untuk menyempurnakan kekurangannya dan kurang untuk sibuk dengan kekurangan orang lain. Ini yang ketiga, tanda ilmu bermanfaat. Yang keempat, tanda ilmu bermanfaat adalah wa madakhil makaid syaitan litattakhidahu aduwan kama amarakallahu ta'ala, yaitu ilmu yang dapat memberitahu kepada kamu tipu muslihat syaitan, tempat-tempat laluan syaitan untuk mengganggu kamu, agar supaya kamu menjadikan syaitan musuh kepada kamu dan tidak memberi ruang kepadanya untuk masuk kepada diri kamu. Itulah ilmu yang bermanfaat. Ada 4 kategori. Yang pertama, ilmu bermanfaat adalah ilmu yang menambahkan rasa takut kita kepada Allah. Yang kedua, ilmu bermanfaat adalah ilmu yang menambahkan makrifat kita kepada Allah. Yang ketiga, ilmu bermanfaat adalah ilmu yang menunjukkan aib dan kekurangan diri kita sendiri, agar supaya kita berlindung atau berjaga-jaga supaya tidak membiarkan kekurangan itu ada kepada kita, melainkan kita sempurnakan ataupun kita perbaiki.
Yang keempat adalah ilmu bermanfaat, adalah ilmu yang menunjukkan kepada kita pintu-pintu laluan syaitan untuk mengganggu kepada kita, sehingga kita dapat menjadikan syaitan itu musuh dan tidak memberi ruang kepadanya mengganggu atau menyesatkan kepada kita. Ini ilmu bermanfaat. Selain daripada kategori yang disebutkan 4 tadi pada ilmu, maka ianya sekedar ilmu saja berupa maklumat yang boleh dihafal, boleh dicakapkan dan boleh diceritakan ataupun boleh ditulis dan boleh diberikan job untuk mendapatkan Nobel. Boleh saja, tapi manfaatnya selagi tidak ada 4 perkara ini, maka ianya tidak termasuk daripada ilmu bermanfaat hatta ilmu itu bersifat dengan firman Allah wala hadis Rasulullah. Bila yang menyampaikan itu tidak menghayati, tidak menambahkan rasa takut kepada Allah, tidak menunjukkan kekurangan kepada dirinya sendiri, maka tiada makna kepada ilmu tersebut walaupun digunakan nama Allah atau nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab yang demikian diberikan contoh kenapa di dalam Al-Quranul Karim ketika seorang membaca Al-Quran diperintahkan فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Bila kamu ingin membaca Al-Quran, maka berlindunglah kepada Allah daripada syaitan yang direjam. Kata penulis Al-Allamah Al-Habib Umar katanya, فَمَا الْحَاجَةِ مِنَ الْإِسْتِعَاذَةِ مِنَ الشَّيْطَانِ عِنْدَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ. Kenapa ada perlunya untuk berlindung kepada Allah ketika hendak membaca Al-Quran? Apa perlunya? Dan nak baca Al-Quran berlindung kepada Allah, berlindung kepada syaitan, berlindung kepada Allah daripada syaitan. Apa perlunya berlindung kepada Allah daripada syaitan ketika membaca Al-Quran? Katanya, li'annahu qad yadkhulu syaitan 'alaika min babit tilawah fayufsiduha alaik. Kadang-kadang syaitan akan masuk mengganggu kepada kamu melalui bacaan kamu pada Al-Quranul Karim. Ya, saat baca Quran kadang-kadang diganggu oleh syaitan. Diganggu pada cara memahaminya sehingga dia keluarkan fatwa sendiri ikut dia punya suka. Dasarnya pun kembali kepada Al-Quran sebagaimana berlaku di zaman kita sekarang. Apa rujukannya? Saya punya otak, macam mana saya paham Quranul Karim? Mula bila otak awak jadi rujukan untuk menjadi kepada semua orang untuk mentransfer maksud Al-Quran dengan pemahaman dirinya. Faham Tom? Kata beliau mengatakan karena khawatir syaitan mengganggu kepada seseorang saat orang itu membaca Al-Quran sehingga dia boleh memahaminya dengan pahaman yang salah. Sehingga dia boleh tergelincir dalam golongan orang-orang yang dilaknat oleh Al-Quran yang dibaca olehnya. Rubba qari'ul Quran wal Quranu yal'anu. Ada orang yang baca Quran, Quran yang dibaca itu melaknat kepada dirinya, kepada si pembaca tadi. Bukankah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang seorang bernama Dzul Khuwaisirah. Dilihat orang ini selalu menjaga wudu, lalu dipuji oleh ramai sahabat Nabi. Sehingga satu hari orang ini masuk dalam majlis, di situ ada baginda Rasulullah. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, inilah orang yang kami ceritakan kepada engkau kalau dia orang yang baik yang selalu menjaga air sembahyang atau wudu. Maka baginda Rasulullah SAW mengatakan, saya nampak pada muka orang ini kesan tamparan syaitan. Orangnya dipuji oleh orang lain, oleh para sahabat. Namun Nabi melihat hakikat apa yang tersimpan di dalamnya. Daripada sombong, daripada takabur, daripada bangga diri, melihat diri lebih baik daripada orang lain. Sampai orang itu datang, kata baginda Rasulullah, adakah kamu bercakap dalam diri kamu, kalau kamu adalah orang yang paling baik daripada semua yang ada di sekeliling kamu ini? Dia kata, ya, saya merasa demikian. Ditegur oleh Nabi. Yang Nabi kata, aku nampak tamparan syaitan di muka engkau. Karena apa itu? Ya karena takabur tadi, ujub tadi. Bukankah iblis mengatakan kepada Adam, aku lebih baik daripada engkau? Ini orang pun juga sama. Yang ada dalam majlis itu, Rasulullah pun ada di situ. Dia boleh merasa dirinya lebih baik daripada semua orang. Termasuk di situ ada Nabi Muhammad SAW. Ditegur oleh Nabi, bukan insaf. Bukan memohon maaf, doakan saya Rasulullah. Tak mengatakan demikian. Dia tinggalkan, dia pergi sana, salat.
Dia tu solat tahu daripada mana cara solat kalau bukan daripada Rasulullah. Namun karena hati tertutup dengan sombongnya, dengan takaburnya, dengan ibadah yang dilakukan tanpa ada penghayatan, tanpa menyentuh hati, maka dia pun tinggalkan dia solat. Yang pada akhirnya baginda Rasulullah mengatakan akan keluar daripada keturunan orang ini, orang yang baca Quran macam Quran baru turun, fasih bacanya, tapi tak melepasi tenggorokan, maknanya tak masuk dalam hati, hanya di mulut saja, Qurannya dibaca, penghayatannya tak ada, pemahamannya tak ada, walaupun lisannya baca Quran, fasih baca Quran, yakhrujuna minad din kama yakhrujus sahmu minar ramiyah, keluar daripada agama umpama keluarnya anak panah daripada busurnya. Muslimin musliman dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab yang demikian perlulah kita untuk berlindung kepada Allah daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Dan kita meminta kepada Allah agar supaya kita digolongkan oleh Allah dalam golongan orang-orang yang mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Demikian beberapa uraian daripada Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad berkenaan dengan bait-bait syair yang dibacakan tadi, yang kita sampai kepada syair yang ke-12. Oh, hanya tiga. Belum sampai kepada bait yang ke-13. Wallahu ta'ala alam bissawab. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahaskan tentang sumber ilmu, yaitu Al-Quranul Karim, untuk kita mendengar daripada Imam Abdullah bin Al-Haddad nasihat beliau berkenaan dengan Al-Quran dan kesannya bagi si pembaca. Daripada penjelasan 3 bait syair tadi memberitahukan kepada kita beberapa perkara. Yang pertama adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, konsep akidahnya adalah merujuk kepada Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Ulama-ulama yang menerangkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, 3 orang yang terkemuka sekali. Al-Imam Al-Ghazali, Al-Imam Al-Juwaini, dan juga Imam Al-Baqillani. Kemudian yang kedua, adab kepada ulama adalah amat digalakkan dalam agama. Berbeza boleh, menghina tidak diperbolehkan. Biasakan memiliki sifat lapang dada dalam perbezaan, dengan catatan perbezaan berdasarkan dengan ilmu dan bukan berdasarkan dengan hawa nafsu. Yang terakhir, gunakanlah masa dan umur yang diberikan oleh Allah untuk mencari ilmu, khususnya ilmu fardhu ain, karena ianya akan menjadi hujjah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di zaman ramai para ulama, ramai para asatidzah. Tiada keuzuran bagi kita untuk tidak belajar atau mengatakan tidak tahu ke atas apa-apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang keluar mencari ilmu, maka akan dimudahkan perjalanannya menuju kepada syurga. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu, maka akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala perjalanannya menuju ke syurga. Carilah ilmu yang bermanfaat. Carilah ilmu dengan kriteria 4 yang saya sebutkan sebentar tadi, yang dijelaskan oleh Al-Habib Umar bin Muhammad Salim bin Hafidh, dan jayakanlah kesempurnaan ilmu itu dengan amal. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita manfaat ilmu, keberkatan ilmu, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tambahan ilmu, dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita istiqamah dalam beramal, dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala angkat darjat kita dengan ilmu sehingga Allah golongkan kita dengan para ulama yang menempati tempat kedua setelah para anbiya. Amin amin amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Habib, di sini ada soalan. Nah, yang pertama iaitu adalah, adakah kita patut kekal berguru dengan seseorang yang kita kerap mendapati perbezaan pendapat dengannya? Atau patutkah kita mencari guru yang lain bagi menjaga hati kita? Terima kasih kepada yang bertanya. Barakallahu fi. Yang perlu untuk kita cari daripada ilmu adalah ilmu
yang menanamkan rasa takut kita kepada Allah sebagaimana 4 kriteria yang saya sebutkan sebentar tadi. Dan ilmu yang perlu kita cari adalah ilmu yang lebih menyentuh kepada hati untuk kita berbaik dengan semua orang, bukan justru ilmu yang menambahkan kepada hati, condemn orang, benci orang, tuduh orang, dan seterusnya. Jadi ilmu yang membawa kita berlapang dada kepada orang, ianya adalah ilmu yang bermanfaat berbandingkan ilmu yang mengajak kepada kita untuk condemn atau salahkan orang lain. Perkara yang kedua adalah kita berada di Nusantara ini adalah sudah menjadi pegangan masyarakat secara keseluruhan atau umumnya secara umumnya adalah berpegang kepada madhab tertentu dan juga kepada akidah tertentu. yakni kita berpegang kepada madhab al-Imam Syafi'i. Maka eloklah kalau kita kekal menjadi pegangan kita madhab al-Imam Syafi'i, walaupun madhab Hambali, madhab Maliki, madhab Hanafi tidak salah, termasuk Ahli Sunnah wal Jamaah, namun tidak common dipakai di masyarakat Nusantara ini. Seperti kalau di India mereka berpegang kepada mazhab al-Imam Abu Hanifah, maka tidaklah elok kalau menyebarkan mazhab al-Imam Syafi'i atau al-Imam Ahmad bin Hanbal di tempat yang sudah berpegang kepada mazhab tertentu yang termasuk mazhab yang benar dalam Ahli Sunnah wal Jamaah. Berbeza kalau mazhabnya mazhab selain daripada Ahli Sunnah wal Jamaah, perlulah kita berdakwah kepada mereka. Demikian dalam akidah juga. Kita sudah berpegang di sini kepada Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari atau Asy'ariyah, maka hendaklah ini yang berkekalan untuk dipegang, dan itulah merupakan as-sawadul a'zam, yakni yang hampir merata umat Islam di dunia, bukan hanya di Nusantara, berpegang kepada Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari dalam ilmu al-aqidah. Maka ianya adalah menjadi pegangan dan identiti kepada Ahlu Sunnah wal Jamaah. Maka tidak perlulah untuk mencari ilmu-ilmu yang lain yang boleh menjejaskan pegangan yang benar dalam akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Dan memang perlu untuk berguru dengan guru-guru yang kriteria daripada guru itu sesuai dengan yang kita cari pada ilmu, yang menanamkan rasa takut kepada Allah, bukan menanamkan rasa benci kepada orang lain. Allahu a'lam. Dan Habib, soalan seterusnya iaitu bagaimana kita hendak memanfaatkan ilmu yang kita pelajari, dan seterusnya iaitu bolehkah Habib recommend buku-buku Imam Al-Ghazali? Masya Allah. Barakallahu fik. Untuk kita dapat mendapatkan ilmu bermanfaat, ya, yang pertama sekali adalah kita perlu ada niat yang baik ketika mencari ilmu. Niat mencari ilmu mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh kita untuk mencari ilmu. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Adakah sama orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui? Hal ini menjadi satu arahan daripada Allah untuk kita mencari ilmu. Perintah Nabi Muhammad SAW sebagaimana hadis yang dibacakan tadi. Nawaitu adalah penting untuk kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dahulukan dalam mencari ilmu hal-hal yang wajib terlebih dahulu. Apakah yang Allah wajibkan kepada kita? Ilmunya itu kita kena cari. Ilmunya kita kena kaji. Jangan sibuk dengan ilmu yang lain, sementara ilmu yang Allah wajibkan kepada kita daripada perintah-perintahnya kita belum lagi menguasai. Ambillah mengikut step by step, mengikut al-awlawiyat, priority yang mana perlu kita dahulukan. Yang ketiga, berazamlah dengan ilmu yang didapat untuk beramal. Berazamlah dengan ilmu yang didapat untuk beramal. Karena ilmu tanpa amal tak ada manfaatnya pada ilmu tersebut. Al-ilmu bila amal kasyajar bila thamar. Ilmu tanpa amal umpama pokok tanpa buah. Haknya ilmu adalah amal.
hubungan ilmu dengan amal umpama kepala dengan jasad, yakni kalau tak ada amalnya maka macam tak ada kepalanya atau tak ada badannya, tak ada manfaat pada ilmu tersebut. Hadza yang ketiga. Yang keempat, tanamkan di dalam beramal istiqamah. Tanamkan dalam beramal istiqamah dalam beramal, yakni berterusan. Innallaha yuhibbu minal abdi idza amila amalan an yutqinah. Allah itu suka kepada seorang hamba kalau beramal tekun. Ahabbul a'mali ilallahi adwamaha wa in qalla. Allah suka kepada amal yang dilakukan oleh seorang hamba itu yang berterusan walaupun sedikit tapi berterusan. Yang terakhir, yang kelima adalah mencari ilmu adalah untuk menyampaikan. Ya, ini 5 perkara yang boleh membawa ilmu seseorang itu bermanfaat. Adapun rekomen daripada saya buku-buku Al-Imam Al-Ghazali, bila kita termasuk daripada orang yang pemula, yang memulai, mau mengkaji, mau belajar daripada awal, mulailah daripada buku Al-Imam Al-Ghazali yang cukup bagus, cukup menyeluruh, cukup membimbing kepada kita dalam kehidupan keseharian, yaitu Bidayatu Al-Hidayah. Permulaan mendapatkan hidayah. Buku Bidayatul Hidayah. Saya ingat Majlis Haddun Nabawi pun ada menyediakan program kelas pembacaan kitab Bidayatul Hidayah. Saya ingat di Masjid Abdul Razak sebelum PKP. Tidak pun juga, Masya Allah, di sana banyak para masyayikh, para asatidzah yang boleh membimbing. Jadi saya syurkan membaca buku Al-Imam Al-Ghazali, yaitu Bidayatu Al-Hidayah. Lepas tu naik sedikit demi sedikit kepada buku beliau Minhajul Abidin, atau buku beliau Arba'in min Usuluddin, atau penghujungnya juga adalah kitab Ihya Ulumuddin. Allahu a'lam. Hayya Habib, ratu Fatihah. Nakhtim. Kita akhiri majlis kita dengan membaca Umul Kitab. Moga-moga Allah berkati majlis kita pada malam hari ini. Allah rahmati kita, Allah pandang kita, Allah golongkan kita dalam golongan ahli syurga. Sebagaimana Allah menghimpunkan kita di taman syurga pada malam hari ini, Allah catat nama kita dalam golongan orang-orang yang masuk syurga, insya-Allah bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala hiasi hati dan minda kita dengan ilmu yang bermanfaat, dan dijauhkan oleh Allah daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala bimbing dan beri hidayah kepada kita dengan ilmu tadi untuk istiqamah dalam beramal, dan diberikan keberkatan ilmu itu dengan menyampaikan kepada orang lain. Birahmatika arhamar rahimin. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala angkat wabak yang menimpa kita di Nusantara ini, dan mengangkat wabak daripada seluruh dunia dengan rahmatnya Allah, dengan sifat kasih dan sayangnya Allah, dengan sifat maha lembutnya Allah Subhanahu wa taala. Dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala berkati kita di bulan Rajab dan Sya'ban, dan Allah sampaikan kita semua dalam ke bulan Ramadan dalam keadaan sehat, dalam keadaan afiah, dalam keadaan sempurna dalam melaksanakan ibadah, diberikan bimbingan oleh Allah untuk melazimkan diri dengan Al-Qur'anul Karim. Birahmatika arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allah berkati semua yang bertugas dalam majlis al-muasalah, dalam majlis ta'lim al-Haddun Nabawi, dan juga Allah Subhanahu wa taala berkati kepada semua yang menganjurkan, dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala jadikan semua yang menyaksikan acara pada hari ini di rumahnya keberkatan diberikan oleh Allah, rahmat diberikan oleh Allah, nazrah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, inayah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, riayah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala catatkan kita dalam golongan orang-orang yang mencari ilmu yang membawa kita menuju ke syurganya Allah Subhanahu wa taala. Birahmatika arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa inna la siyam wal qiyam wa hafadhna bil atham ya aziz ya allam ya arhamar rahimin. Ala hadhihi an-niyya wa kullu salih shamil akhir ad-dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah.
بسم الله الرحمن الرحيم ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر رب وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فاتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا رب فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش السحب والحمد لله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائم ما هبت النسائم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. Alhamdulillah, Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas pencerahan yang disampaikan oleh Al-Habib sebentar tadi. Mudah-mudahan kita semua mengikut jejak langkah para ulama, para salafus saleh, ulama-ulama terdahulu kita dengan mengutamakan ilmu-ilmu yang bermanfaat yang dapat dipelajari daripada guru-guru yang bersanadkan yang betul, dan juga marilah sama-sama kita kuatkan lagi akidah kita berpegang kepada mazhab Asy-Syafi'i dan juga akidah Al-Sunnah wal Jamaah. Dan juga Habib tadi ada mengatakan tentang pentingnya kita, setiap daripada kita sebagai seorang Muslim untuk mempelajari ilmu fardu ain. Dengan itu, insya-Allah Majlis Al-Muwasalah Singapura akan mengadakan daurah Ramadan, iaitu mempelajari ilmu-ilmu tentang Ramadan, yakni bab puasa. Itu adalah salah satu daripada ilmu fardu ain. Jadi bagi yang berkelapangan dan juga ingin mengikuti bersama-sama, bolehlah daftarkan. Yang linknya akan diletakkan di bawah komentar. Yang majlis tersebut akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz Iqbal Abdullah. InsyaAllah bermula pada tarikh 10 April pada jam 11 hingga 2 petang. InsyaAllah para muslimin muslimat yang berkelapangan, marilah sama-sama kita hadir untuk mempelajari dan mendalami lagi sekali ilmu-ilmu dalam bab puasa. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan manfaat daripada majlis tersebut. Dan juga tadi Habib ada rekomenkan untuk kita mempelajari pada asasnya di dalam menggunakan kitab Bidayatul Hidayah daripada karangan Imam Hujatul Islam Al-Ghazali. Dengan itu untuk mengingatkan sekali lagi, Majlis Hajjun Nabawi
ada menganjurkan majlis pembacaan kitab Bidayatul Hidayah setiap akhir bulan pada hari Ahad kuliah duha, yang majlis tersebut dipimpin oleh Al-Fadhil Habib Jindan bin Salim bin Jindan. Jadi siapa yang berkelangan bolehlah mengikuti majlis-majlis tersebut, dan insya-Allah boleh juga lusuri di laman Facebook ataupun Instagram Majlis Al-Muwasalah Singapura atau Majlis Al-Hadith Nabawi untuk mengetahui program-program yang dianjurkan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan manfaat daripada apa yang dikelolakan oleh pihak penganjur, dan mudah-mudahan kita semua menjadi umat yang dibanggakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu kita akhir majlis kita dengan tasbih kafarah dengan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang baik semua datang daripada Allah, yang mana kekurangan itu daripada kelemahan diri kami sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.